گھر سے بھی نکال دے گا۔ مگر میں کیا کروں، پتہ نہیں کیوں میرے آم کیوں نہیں بکتے۔ مگر خیر کام تو کرنا ہی ہوگا، مجھے بھاگ جانا چاہیے۔ میرے باغ کے آم تو اتنے رسیلے ہیں کہ دور سے دیکھتے ہی منہ میں پانی آنے لگتا ہے، مگر جب میں ان کو بازار لے کر جاتی ہوں تو پتہ نہیں کیوں پرندے میرے آم کیوں نہیں خریدتے ہیں۔ مینو چڑیا کے باغ کے آم بہت ہی مزیدار اور رسیلے تھے، مگر پھر بھی اس کے کوئی آم نہیں بکتے تھے۔ وہ روز اپنے باغ میں جاتی، محنت سے کام کرتی، مگر پریشانی کے سوائے اسے کچھ نہیں ملتا تھا۔ پیارے دوستو، آگے کی کہانی دیکھنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولنا۔ شکریہ۔ مینو چڑیا اپنے باغ میں جاتی ہے اور بہت محنت سے پکے ہوئے آم اکٹھے کر کے ایک ٹوکری میں ڈال لیتی ہے۔ کھڑک سنگھ تو بہت ہی ظالم ہے، اگر میں نے آج اس کو کرایہ نہیں دیا تو وہ تو رہنے کے لیے مجھے گھر بھی نہیں دے گا، اور یہ آم کا باغ بھی نہیں رہے گا میرے پاس۔ خیر اب محنت تو میں بہت کرتی ہوں، مگر کیا کروں، آم بکتے ہی نہیں ہیں۔ معصوم چڑیا بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ وہ باغ سے آم لیتی ہے اور بازار میں جا کر ایک جگہ آم لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ سب پرندے ادھر ادھر سے چیزیں خرید رہے تھے، مگر کوئی بھی پرندہ چڑیا سے آم نہیں خرید رہا تھا۔ آم لے لو، آم لے لو، تازے رسیلے آم لے لو، بہت ہی مزے کے سستے آم ہیں، خرید لو۔ چڑیا بازار میں بہت محنت سے آم بیچنے کی کوشش کرتی ہے، مگر کوئی بھی پرندہ اس سے آم نہیں خریدتا۔ چڑیا بہت پریشان ہوتی ہے اور اپنے گھر آ جاتی ہے۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو مجھے تو لگ رہا ہے مجھے یہ گھر بھی چھوڑنا ہی پڑے گا۔ گھر کے بارے میں سوچتے سوچتے چڑیا بیچاری سو جاتی ہے۔ زندگی کا ایک نیا دن شروع ہو جاتا ہے اور نئی امید کے ساتھ چڑیا بھی اپنے باغ کی طرف جانے لگتی ہے۔ ہے اوپر والے، تو ہی میری کچھ مدد کر، آج تو آخری دن ہے۔ کھڑک سنگھ آئے گا اور مجھے گھر سے نکال دے گا اگر میں نے اس کو بھاڑا نہیں دیا۔ ننھی چڑیا دل ہی دل میں اوپر والے سے باتیں کر رہی تھی کہ اس کے سامنے والا درخت اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ اس سے کہتا ہے، ننھی چڑیا، تم اداس مت ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، کیونکہ میں تمہاری مشکل جانتا ہوں۔ ارے ارے آپ کون ہیں؟ کیا کوئی درخت بھی ایسے بات کر سکتا ہے؟ میں نے تو پہلے کبھی ایسے ہوتے نہیں دیکھا ہے۔ پیاری چڑیا، میں ایک بولنے والا درخت ہوں اور میں ہمیشہ اچھے لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ میں تمہاری بھی مدد کر سکتا ہوں۔ آپ تو ایک درخت ہیں، آپ میری مدد کیسے کریں گے؟ میں تو بہت ہی مشکل میں ہوں، کوئی بھی پرندہ میرے آم نہیں خریدتا۔ ہاں ننھی چڑیا، میں جانتا ہوں کوئی بھی پرندہ تمہارے آم نہیں خریدتا، کیونکہ جو ہی تم آم لے کر بازار جاتی ہو سب پرندے یہاں آ کر تمہارے آم کھا لیتے ہیں۔ وہ مفت میں یہاں آم کھا لیں گے تو وہ تمہارے پاس کیوں آئیں گے؟ اوہ اچھا، تو اسی لیے کوئی بھی پرندہ مجھ سے آم نہیں خریدتا۔ مگر اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ ننھی چڑیا، تم پریشان ہونا چھوڑ دو۔ اب جو بھی پرندہ یہاں تمہارے آم کھانے آئے گا میں اسے ڈرا دوں گا اور یہاں سے بھگا دوں گا، تو پھر تو سب کو تم سے ہی آم خرید کر کھانا پڑیں گے۔ ارے واہ، آپ نے تو میری ساری مشکل ہی حل کر دی۔ میں اب بازار جا کر آم بیچتی ہوں تاکہ مجھے پیسے مل جائیں۔ تم ایک محنتی چڑیا ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ ہمیشہ نیک کام کرنا اور محنت سے کبھی نہیں گھبرانا۔ چڑیا کے جاتے ہی ایک کبوتر وہاں آ جاتا ہے۔ تبھی درخت زور زور سے بولتا ہے اور اس کبوتر کو ڈرا دیتا ہے۔ ارے ارے، یہ کیا؟ یہ کیسی بھوتی آواز ہے؟ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، کہیں یہ بھوت مجھے کھا ہی نہ جائے۔ درخت کی آواز سے کبوتر ڈر جاتا ہے اور جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ارے واہ، کیا رسیلے آم ہیں! میں نے تو پہلے کبھی ایسے آم کھائے ہی نہیں، آج تو مزہ ہی آ جائے گا۔ کبوتر کو وہاں سے گئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوتی ہے کہ ایک کالا کوا وہاں پر آ جاتا ہے۔
हा 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 हा, जो खाएगा ये आम उसका हो जाएगा काम तमाम। अरे अरे, ये कैसी भूतिया सी आवाज है। लगता है इस तरह पर कोई जिन रहता है। भाग कालू, ये ना हो आज तेरा ही काम तमाम हो जाए। कौवा जैसे ही आवाज सुनता है वो उस आवाज से डरकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ भूखे परिंदों को आमों की बहुत ही याद सताती है, इसलिए उनको चिड़िया से खरीद कर आम खाने ही पड़ते हैं। और फिर इसी तरह शाम तक चिड़िया के सारे आम बिक जाते हैं और फिर चिड़िया सारे आम बेचकर दरख्त का शुक्रिया अदा करने आती है और हंसी खुशी अपने घर में रहने लग जाती है। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और मजे की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ये कहानी है बाजू चील की। काली कौवी उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो दोनों हमेशा जंगल में इकट्ठे ही शिकार करके खाया करती थी। एक दिन बाजू चील काली कौवी को अपनी गुफा में ले जाकर कहती है, ये देखो गोरी कौवी, मेरे पास कितना प्यारा हीरो का हार है, मैं तुम्हें पहन कर दिखाती हूँ। जैसे ही बाजू चील वो हार पहनकर गोरी को दिखाती है, गोरी के दिल में तो लालच आ जाता है। चील बहन, ये हार तुम पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये तो मेरे गले में अच्छा लगेगा। अगर तुम ये हार मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। क्या सच में गोरी कौवी, मुझ पर ये हार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। अरे तुम कहो तो सही, इस हार के लिए तो मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे कहीं से चिड़िया का छोटा सा नरम सा बच्चा ला कर दो। बहुत दिन हो गए मैंने कोई नरम नरम मांस नहीं खाया। तो ठीक है चील बहन, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी जंगल में जाकर कुछ खबर लेकर आती हूँ। काली कौवी चील की गुफा से बाहर आ जाती है और सोचने लग जाती है कि अब वो चिड़िया का बच्चा कहाँ से लाए। फिर वो इसी सोच में गुम जंगल की तरफ निकल पड़ती है। तभी अचानक उसकी नजर रानो चिड़िया और उसकी बेटी मीनू के ऊपर पड़ती है। तब वो सोचती है कि मेरा तो काम बन गया, मैं मीनू चिड़िया को उठाकर बाजू चील को दे देती हूँ। हाय हाय, अब तो मजा ही आ जाएगा। चील का वो सोने का हार, हीरो जड़ा हार मेरा होगा। जल्दी से चील को जाकर ये बात बताती हूँ। अरे चील बहन, मैंने तुम्हारे लिए शिकार ढूंढ लिया है, बस शाम को तुम अमरूद के पेड़ के पास आ जाना, मैं तुम्हारा शिकार लेकर वहीं बैठी रहूंगी। ठीक है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी, मगर तुम भी उस बच्चे को लेकर जल्दी आ जाना, मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा। गोरी कौवी तो आज बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसने सोने का हार पहली दफा देखा था और वो बहुत ही ज्यादा लालची थी। वो उड़ते हुए अपने घर पहुंचती है। माँ, कहाँ थी आप? इतनी देर से आई हो, मुझे इतनी भूख लगी हुई थी और रोज मेरे लिए सड़ा सा खाना बना जाती हो। आज तो मेरा अमरूद खाने का दिल कर रहा है, चलो ना हम दोनों अमरूद खाने चलते हैं। अरे नहीं राजू बेटे, तुम मत जाना अमरूद के पेड़ के पास, मैं रानू चिड़िया की बेटी मीनू के साथ शाम को अमरूद लेने जाऊंगी, तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी, तुम घर से बिल्कुल मत निकलना। अच्छा माँ, ठीक है, मैं नहीं जाता, मगर मेरे लिए ढेर सारे अमरूद लेकर आना। ये मीनू चिड़िया तो शाम को सारे अमरूद अकेले ही खा जाएगी। माँ को बताए बगैर मैं अकेले ही वहाँ चला जाता हूँ और सारे अमरूद जल्दी से खाकर वापस आ जाता हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। जैसे ही गोरी कौवी नदी पर पानी पीने जाती है, उसका बेटा राजू अमरूद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। ये अमरूद तो बहुत ही मजे के लग रहे हैं, मैं जल्दी से सारे अमरूद खा लेता हूँ ताकि मीनू चिड़िया को कुछ भी न मिल सके। वाह, गोरी कौवी ने तो बहुत ही जल्दी शिकार भेज दिया। खैर मुझे क्या, भूख से मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, चलकर जल्दी से इसको खा लेती हूँ। राजू कौवा खतरे से बेखबर मजे से अमरूद खा रहा था। तभी चील वहाँ पर आती है और राजू कौवे को खा जाती है और उसे खाकर अपने गार की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी
मीनू चिड़िया को लेकर अमरूद के पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब चील वहां नहीं आती तो गौरी कौवी चील के पास जाने का सोचती है और मीनू से कहती है, मीनू चिड़िया, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, मैं अभी पानी पी कर आती हूँ, जब तक तुम बैठकर ये सारे अमरूद खा लो। गौरी कौवी उड़ते हुए चील की गार की तरफ जाती है और गार में जाकर चील से कहती है, चील बहन, मैं कब से तुम्हारा शिकार लेकर वहाँ बैठी इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ गुफा में बैठी हुई हो। अरे, शिकार तो तुम पहले ही वहाँ छोड़ आई थी। तुम्हारी ही तरह की बिल्कुल एक काली सी चिड़िया थी। खैर, खाकर मुझे बहुत ही मजा आया। ये लो, वादे के मुताबिक मैं तुम्हें अपना सोने का हार देती हूँ। चील की बात सुनते ही गौरी कौवी को तो समझ आ जाता है कि वो काली चिड़िया कोई और नहीं, उसका बेटा राजू ही था। ये सब सुनकर गौरी कौवी का दिल टूट जाता है। वो बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो जाती है और मीनू चिड़िया को लेकर उसकी माँ रानू चिड़िया के पास छोड़ देती है और फिर वो कभी ना लालच करने का सोचती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जो हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं वही हमारे साथ भी हो सकता है।